नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Hi, how are students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we discussed about the redemption of debentures in the lump sum method, okay, and respective problems in that. In this video, we are going to be discuss about the redemption of debentures second method, that is installment method. Okay, as you all know that what exactly the installment method is. Every company is going to be make the redemption of debentures by making the equal installments, that is lots or installments. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. Okay, they are going to be make the redemption of debentures on the basis of equal installments. That installment we are going to be called as lot. Okay, so what are the procedures they are going to be follow? What are the journal entries in respect of installment of debentures? Okay, in that, if the company is going to be create the DRR, means they are going to be issue the redemption of debentures on the basis of profit, or it may be the they are going to be redemption of debentures on the basis of capital. Okay, if the company is going to be redeem the debenture on the basis of profit, the journal entry is the first they are going to be create the DRR. Okay, if they are going to be create the DRR, the journal entry is profit and loss account debtor to debenture redemption reserve account. If they are going to be redeem the debenture out of profit, then the first journal entry is creation of DRR. If they are going to be creating the DRR, then the journal entry is profit and loss account data to debenture redemption reserves. Okay, this is the first one. Okay, and second one is due entry in respect of debenture, which is going to be amount paid to the debenture holders. Debenture account debtor to debenture holders account. If the debenture money is due to the debenture holders, then the journal entry is debenture account debtor to debenture holders. The first one is creating the reserves. For creating the reserves, profit and loss account debtor to debenture redemption reserves. And the second one, the due entry is debenture account debtor to debenture holders. The amount which is going to be paid to the debenture holders, the journal entry is debenture holders account debtor to bank account. See here, these are the three entries you need to kept in mind while passing the entries in respect of redemption of debenture under the case of installment method, that is out of profit. Okay, ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ money which is going to be paid to the debenture holders, that is debenture holders account data to bank. Okay, so idu
3 entries in respect of redemption of debentures in case of profit. Okay. Next, in case of capital anta andre ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to debenture holders account. Next, after recording due entry, the next one is payment entry. For the recording of payment entry, debenture holders account data to bank account. See here, ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ which is the money which is going to be payable to the debenture holders. After recording due entry, the next one entry is payment entry. The payment entry is debenture holders account data to bank. Okay. Here there is no reserves will going to be created. Why? Because those company which is going to be financial companies. Okay. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸು ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. So this is the entries you need to keep in mind in while solving the problems under the case of installment method. Okay, let us we know how the problems is going to be solved in case of the installment method. Okay. See here, the illustration 21 in case of NCERT textbook, page number 115. Okay, this problem related to installment method. Okay, see here, ABC Limited issued 3,014% debentures of rupees 100 each at discount 5%. Number of debentures is 3,000 and 14% is interest. Face value is 100 rupees and discount is 5%. On 1st April 2012, this is some information given in the problem. Interest on these debentures was payable annually. Interest was going to be paid annually. Previous class ಅಲ್ಲಿ interest on debentures ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, interest ಅನ್ನ ಒಂದು half yearly pay ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು annually pay ಮಾಡ್ತಾರೆ. Interest on debentures was payable annually on 31st March of every year. The debentures are redeemable at par. See, issue ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. In 3 equal installments. Three equal installments at the end of 3rd year, 4th year and 5th year. Here,
5 years ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ 14% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. 3 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3000, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 lakh. ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 lakh ಆಗುತ್ತೆ. 3 lakhಗೆ 14% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 42,000. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 3 lakhಗೆ 5% ಅಂದ್ರೆ 15,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 15,000. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 42,000. ಓಕೆ, ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು? 3 lakh. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಳಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ? 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. 5 years ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 3rd year ಇಂದ. 3rd year ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4th year ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ 5th year ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗಿಂದ? 3rd year ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 4th year ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ 5th year. ಸರ್ 3rd year ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇನ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3rd year, 4th year ಅಂಡ್ 5th year. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3rd year, 4th year ಅಂಡ್ 5th year. ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3rd year ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4th year ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5th year. ನೋಡಿ, 3rd year ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ, ಇದು 2 ವರ್ಷ, ಇದು 3 ವರ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4th year ಅಂಡ್ 5th year ಅಂದ್ರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2nd year, 3rd year, 4th year ಅಂಡ್ 5th year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ವರ್ಷ, ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ, ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಈ 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು? 3 ಲಕ್ಷ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? 3 ಲಕ್ಷ. 3rd year ಎಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ, 3rd year ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. 3rd year ಆದ್ಮೇಲೆ 4th year ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. 3 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. ಅದನ್ನ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು? 1 lakh. ಓಕೆ, 3 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಮುಗೀತು. 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅದ್ರ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಲಕ್ಷನೇ ಇತ್ತು. 3ನೇ ವರ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸಾಲ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3rd year ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ 1 lakh ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3rd year. ಓಕೆ, ಅವಾಗ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸಾಲ? 2 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ
5ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42,000. ಅಗೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 42,000. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 28,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,000 ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಲ್ಯಾಕ್, ಸಾರಿ 100. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3,000 ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ 14% ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42,000. 2ನೇ ವರ್ಷನೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 ಲಕ್ಷನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, 42,000. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 42,000. 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 42. 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತು. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 28,000. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1 ಲ್ಯಾಕ್. 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ 14% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is the working note. Take down this one. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 5%. 5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ 15,000. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5% ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಈ 15,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ whether it is income or expenses, definitely it is an expense. This expenses which is going to be incurred by a company for issuing the debentures to the debenture holders, this expenses is to be write off by the company every year. Okay, if the company is going to be write off the debenture discount every year, they need to transfer the discount on debentures to the profit and loss account every year for the preparations of the financial state. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏ ಕಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ 15,000ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್.
the discount on issue of debentures is to be written off by the company on the basis of outstanding amount which is going to be lies in the case of debentures account. Okay, outstanding amount ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here outstanding debentures discount first year, second year, third year, fourth year and fifth year. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ 3 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷನೂ 3 ಲಕ್ಷನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷನೂ 3 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this 3 3 2 1 that is 3 3 3 is to 3 is to 3 is to 2 is to 1 ಈ ತರ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ 3 lakh 3 lakh 3 lakh 2 lakh 1 lakh ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟು 3 ಅಲ್ಲ, 3 plus 3 6 6 plus 3 9 9 plus 2 11 11 plus 1 12 that is 3 by 12 15,000 into again 3 that is 3 by 12 illu 15,000 into 3 by 12 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 15,000 into 2 by 12 ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 15,000 into 1 by 12 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,750. ಇದಕ್ಕೂ 3,750 ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ 3,750 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2,500, ಇದಕ್ಕೆ 1,250. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3,750 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,750, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3,750, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 2,500 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 1,250 ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೇನೆ, ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 42,000 ಇಂದ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh 2 lakh ಮತ್ತೆ 1 lakh ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಸೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. 14% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್. Bank account data to debenture application and allotment account data. Next, transfer of application allotment money to what account? Debentures account. Debenture application and allotment account data. Discount on issue of debentures account data to debenture account. Discount on issue of debentures ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು? 1/4/2012. ನಾನು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ by discount on debentures account $3 lakh ಅಲ್ಲಿ 15,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 2,85,000. ಓಕೆ, 2,85,000 plus 15, 3 lakh. March 2013. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1/4/2012 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ಕೊನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 31/3/2013. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/4/2013 by balance brought down 3 lakh. (31/3/2014) to balance brought down, carried on 3 lakh. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು 3 lakh ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1/4/2014 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ 3 lakh. (31/3/2015) at the end of third year ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1 lakh ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಡ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 14-15ರಲ್ಲಿ 14-15 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ? 3 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದಾಗ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 lakh ಬರುತ್ತೆ. Here 1/4/2015 by balance brought down 2 lakh. Next again
31/3/2016 to bank account 1 lakh to balance carried on 1 lakh. See, fourth year ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ 1 lakh ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು 1 lakh ಉಳಿಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 1/4/2016 by balance brought down 31/3/2017 to bank account. ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 1 lakh. So at the end of fifth year, the whole debenture liability is going to be nil. ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ನಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 31st ಏಪ್ರಿಲ್ 1st 2012 ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2013 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 42,000. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 42,000 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 42,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 42,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 14% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 42,000. ಆ 42,000ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 30,014. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 lakh. 3 lakhಗೆ ಅಗೇನ್ 14% ಅಂದ್ರೆ 42,000.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ by profit and loss account. ₹3 lakh into 14%, 42,000 by bank account. $42,000 next fourth year by P&L account. ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು 3 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 28,000. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು 3 ಲಕ್ಷನೇ ಇರುತ್ತೆ. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 14% ಅಂದರೆ 28,000. ಸೊ ನಮಗೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2016ರಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ, ಇಟ್ಸ್ to bank account. 28,000. Next 31/3/2017 by P&L account. ₹1 lakh into 14%, 14,000. To bank account. So this is the debenture interest. Debenture interest was transferred at the end of the every year. First year, if the debenture interest is going to be transferred, P&L account data to debenture interest, that is 3 lakh into 14%, that is 42,000. At the end of the first year, we have to make the payment of debenture interest. For making the payment of debenture interest account data to bank. Okay, amount is 42,000. At the end of second year, again debenture outstanding amount is 3 lakh. 3 lakh into 14%, 42,000. For transferring the debenture interest to profit and loss account data to debenture interest. Okay, for making the payment of 42,000 at the end of second year, the journal entry is debenture interest account data to bank account. Next, at the end of the third year, again the due amount is 3 lakh. For 3 lakh, 14% is 42,000. Transferring the debenture interest to profit and loss account, the journal entry is profit and loss account data to debenture interest. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 28,000 and payment 28,000. At the end of fifth year transfer 14,000 and payment 14,000. ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು 3.25, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರು 3,750, ಥರ್ಡ್ ಇಯರು 3,750,
ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 2500 ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 1250. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Discount on issue of debentures. Okay. Share. In the discount of the issue of debentures account, the journal entry ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ transfer of application allotment account to debentures account. First application allotment money received bank account data to debenture application allotment. For transferring the application allotment money to debentures account, journal entries, debenture application allotment account data, discount on issue of debentures account data to debentures. Discount on issue of debentures ಅಲ್ಲಿ discount on issue of debentures ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಬೇಕು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು, ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 15,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15,000 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Discount it is an expenses, so it is going to be transferred to the profit and loss account at the end of the accounting year. If the discount on issue of debentures is going to be transferred, the journal entry is profit and loss account data to profit and loss account data to discount on issue of debentures. 15,000 ಇದೆ, ಬಟ್ 15,000 ಗೆ ನಾವು 15,000 ನಾವೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 15,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3,750. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3,750. ಓಕೆ, 15,000ದಲ್ಲಿ 3,750 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 11,250. Share. First year transfer of discount at the end of the first year to P&L. The amount is 3,750. After write offing the 3,750 at the end of first year, the balance is 11,250. Okay, it is not two balance brought down. 11,250, 1/4/2013. Next at the end of second year 14. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ P&L ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 3,750. $11,250 3,750 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು, 7,500. ಓಕೆ,
by balance carried on. Next, one for 2014 to balance brought down at the end of third year 31st 3 2015 third year ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು 3750 to P&L account 3750 by balance carried on 7500 ಅಲ್ಲಿ 3750 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 3750 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. To balance brought down 1 for 2015 at the end of fourth year 31st 3 2016 P&L ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು at the end of the fourth year 2500 by balance carried on 3750 minus 2500 that is 1250 to balance brought down 1 for 2016 at the end of fifth year transferring the discount to profit and loss account 1250 so at the end of fifth year the whole discount account is going to be nil ಅಂದ್ರೆ 5 years end ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ whole expenses is going to be written off by using the profit and loss account. Okay, so this is the method we are going to be you have to follow while solving the problems in respect of redemption of debentures in case of installment method. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ redemption of debentures in the case of installment method. Thank you.